smrta teška, od pekožežog, ta me spasuva. Krv ta Božja, krv ta sveta, nova crvena, gori vrz mene, pepel gostori, grevo što me zabunuvaše. Živi rekima utroba moja, živi plamenivo mene gora, živo srce tvoja ta ljubav propoveda, voskliknuva. Živi rekima utroba moja, živi plamenivo mene gora, žive živi rekivo utroba moja, živi plamenivo mene gora, živo srce tvoja ta ljubav propoveda, voskliknuva. Živi rekivo utroba moja, živi plamenivo mene gora, žive amna te slava do veka, Isuse, moj Gospode, amin, amin, amin. Zastupati gdje se sluči pojavi ili su od crkva koga sme. Gleda me na ambonu, nema propovednik. I sjaje nešto tamo, što ne je zrak, dok glas, koji zema oblik na anđel, koga točno srede slavenje to počuva da pede profundis horot. I sednuva strašno vedar, točno vo srcevinata na naša ta bolka, to je glas anđel. A toa su dušata na vrtovec od raste modri od okean na Božjata svest. Nason li dojde Makedonec, čovek Makedonec, i reče, dojdi vo Makedonija i pomogni mi. Po toa videnije, vednaš trgnav me za Makedonija. Videći tamu trebaše da go propovedame sveto to evanđelje. Nesretna jedna žena, bogobojazliva žena, kraj jedna reka, prodavaše crveni kaenini po ime Lidija.
i reče dojdi. Dojdete. Dojdete vo moj dom. Moj dom je i vaš dom. Pojdovme po ženata. Ta reče i na zdravlje neka vi je vodata, što kja pijete od mojot rvenik, koji sega je i vaš. I na zdravlje neka vi je lebot, što kje go jadete od nivjeto moji, koji sega se vaši. I so radost, so ubost, so milnojina, da uživate i da se iznagledate na dvorot moj. No ve molam, jedno ve molam, nemojte da gi dopirate kamenjata vo dvorot moj. Nemojte da gi pomestuvate kamenjata vo moj dvor. Zato što se toa sveti kamenja. Toa se skameneti koski na pokojnicite od rodot moj. Ako gi doprete, ke gi obesčestite, a obesčesteniot je mrtov. No poglednete tamo. Tamo dolu vo dvoru. Ima dve stebla. Jedno to steblo, steblo na krvta. Krvavo steblo. Vtoro to steblo, mlečno steblo. Steblo na mlekoto. Jedno to duri krvavi, drugo to potomstva zadoljuva. I zato našata, vašata krv nikogaš ne zastaruva. Se raduvam, dragi prijatelji moji, što su vi postojano pomislite, što zboruvate za mene, što vi me spomenuvate i što se pridržuvate na poukite koji vi gi dade brato Tihi i jas. No ušte nešto bi sakal da ve podučam. Sekoj maš ima svoj gospodar. Se razbira, to je Hristos. I sekoja žena ima svoj gospodar. To je neziniot maš. I Hristos ima svoj gospodar. To je Bog. Ako maš odi vo crkva, se moli ili propoveda, so pokrivalo na glavata, to je nedostojno za nego. To je go sramoti svoj od gospodar. A žena, ako odi gologlava vo crkva, prorokuva ili se moli, go sramoti svoj od maš. Zato što je nedostojno da odi gologlava, kako da je istrižena. A na žena ne iliči da bide istrižena, ne li? I zato ženite treba da odat vo crkva su pokrijena glava. Zato što ženata go čuva obrazot na svoj od maš. Ta je ogledalo na svoj od maš. Zato što ženata je sozdadena od rebroto na mažot. I ženata treba da go počituva svoj od maš. Ako to ne se slučuva, anđeli te gleda. Nije sme ovde od crkva. Kako jedno telo, što je sozdadeno od poveće organi. Ima merace, noze, srce, oči, uši. Taka je so crkvata. Site nije ovde sme telo to crkveno, telo to duhovno, telo to Hristovo. Bog sozdal apostoli, proroci, učitelji, oni je koji ubavo zboruvat, oni je koji ubavo pejat, oni je koji gi zboruvat jazicite. I всякое dihanije treba da hvali Gospoda. Hvalite Njegovo nebes,
хвалите Его во вишни. Македонецот има две татковини. Едната небесна, таму е со Бога. И едната земна, и таму е при Бога. Едно ве молам. Немојте да се плашите од оние кои ви го убиваат телото. Затоа што не можат. Не можат да ви ја убијат душата. Затоа што душите на ангелите се со вас. Нема да плачам, нема да страдам, нема да се сомневам. Неќам да кажам, нема да патам, Господ ме милува. Нема да плачам, нема да страдам, нема да се сомневам. Неќам да кажам, нема да патам, Господ ме милува. Радувај се, радувај се, во молитва на себе се, радувај се, радувај се, во благослов на себе се, радувај се, радувај се, во молитва на себе се, радувај се, радувај се, во благослов на себе се. А за духовните дарови, браќа, не сакам да не знаеш. Зашто никој кој зборува преку Божји дух не фрла анатема на Исуса. И никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Постојат разни дарови, но Духот е еден ист. Постојат разни служби, но Господ е еден ист. И разни сили постојат, но Бог е еден ист, кој врши се во се. А на секого од вас му се дава духот за полза. На едни од вас му се дава збор на мудрост, на друг збор на знаење, на трети збор на вера, на друг дар за лекување, на трет да толкува јазици, на еден да пророкува, на друг да ги разликува духовите. Сето ова го прави еден ист дух, распределувајќи секому поотделно како што сака. И едни од вас Бог постави во црквата, прво апостоли, второ пророци, трето учители, потоа даде дарби за чудеса и исцелување, па застапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици. Та сите ли се апостоли? Сите ли се пророци? Сите ли се учители? Сите ли имаат дарби да лекуваат? Сите ли зборуваат на разни јазици? Браќа, покажувајте ревност за поголеми дарби и јас ќе ви покажам уште подобар пат. Зашто ако зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар, да ги знам сите тајни и сите знаења за сите работи, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да дозволам телото да ми изгори, ако љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не се гордее, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправда не се радува, а на вистина се радува. Љубовта се истрпува. Љубовта никогаш не престанува. А другото, ако се пророштва ќе престане. Ако се јазици ќе замолкнат, ако се знаења ќе исчезнат. Оти по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. А кога ќе дојде совршеното, ќе исчезне делумното. Остануваат три работи: верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Па браќа, стремете се кон љубовта. Ревнувајте за духовните дарови, а особено да пророкувате.
Оти оној кој пророкува е поголем од оној кој зборува јазици, освен ако и ги толкува, та црквата да добие поука. Оти кој зборува на непознат јазик, тој не им зборува на луѓето, туку на Бога, бидејќи никој не го разбира, со духот кажува тај. Кој пак пророкува, тој им зборува на луѓето за поука, утеха и утврдување. Кој зборува на непознат јазик, тој се поучува себе си, а кој пророкува, тој ја поучува црква. Но јас би сакал сите вие да зборувате на разни јазици, а уште повеќе да пророкувате. Зашто ако трубата не дава разбирли звук, тогаш кој ќе се готви за битка? Така и вие, ако со јазикот свој не изговарате разбирливи зборови, како ќе се разбере што говорите, ќе говорите во ветер. Оти ако се молам на непознат јазик, се моли мојот дух, умот пак мој останува бесплоден. Па што да се прави? Ќе се молам со дух, ќе го фалам Бога со ум. Ќе му пеам и со дух, ќе му пеам и со ум. Во законот е напишано, на туги јазици и со туѓа уста ќе му зборувам на овој народ и така нема да ме послуша. Затоа јазиците се знак не за оние што поверувале, туку за оние што не поверувале. Пророштвото се знак не за оние што не веруваат, туку за оние што веруваат. Па што, браќа, кога ќе се соберете и секој од вас има кој псалм, кој поука, кој јазик, кој откровение, се да се врши за поука. Зар од вас излезе Словото Божјо или пак само до вас стигна? Ако некој мисли дека е пророк или исполнет со дух, нека разбере дека ова што ви го говорам се Господови зборови. Кој разбира, разбира. Блажени се оние што не виделе, а поверувале. И кога за Христоса се верува, се зборува дека воскреснал од мртвите. Како тогаш некој помеѓу вас велат дека немало воскресение од мртвите? Па ако нема воскресение од мртвите, празна е нашата проповед, празна е нашата вера. Тогаш ние излегуваме како најголеми измамници Божји, бидејќи зборуваме дека Господ воскреснал. Ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера. Вие сте уште во своите гревови. Но ете, Христос воскресна од мртвите и стана први на заумрените. И како што смртта стана преку човек, така и воскресението стана преку човек. И како што по Адама сите умираат, така во Христа сите ќе оживеат. Прв е Христос, потоа по него ќе дојдат сите што се Христови, а потоа ќе биде запишаното дека ќе го стави под нозете секое царство, ќе му биде дадено царството. А последниот враг за уништување е смртта. Такво е воскресението од мртвите. Се сее во распаѓање, воскреснува во нераспаѓање. Се сее во безчест, воскреснува во слава. Се сее во немоќ, воскреснува во сила. Се сее тело душевно, воскреснува тело духовно. Првиот човек Адам беше жива душа, последниот Адам животворен дух. Но не иде прво духовното, туку душевното. Првиот човек е земјан, земен, а вториот човек е Господ од небото. Каков е земниот, такви се и земните. Каков е небесниот, такви се и небесните. И како што го носиме обликот на земниот, така ќе го носиме и образот на небесниот. Па што, браќа, да јадеме, да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Не лажете се, лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Освестете се веќе еднаш. И не грешете, зашто мнозина од вас не знаат за Бога. За ваш срам го велам ова. Господе Исусе Христе, Ти благодариме што и денеска на ова свето место се собравме Тебе да Те славиме. Господе Исусе Христе, Ти благодариме што ни даваш сила да пееме, да создаваме дела, да ја славиме Твојата светост и Твојата светлина, Господе Исусе Христе, да ја славиме Твојата победа над сатаната и смртта. Ти благодариме, Господе, што ни даваш сила да ја сочуваме македонската земја, да остане како што е запишано Христова. Господи Исусе Христе, нека е вечна Твојата слава, сега и секогаш, и во сите векови, и во векови. Se ruši ovoj šator,
na nebo to ќе се преселам. Господ Христос ми е надеж, во Него јас ќе живеам.